ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے ہیں، پروٹوکول دے دیا گیا ہے سر، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ آج رات یا کل تک تقریب حلف برداری بھی ہو جائے گی. یہ نام جو ہے نا، اور یہ جس انداز سے کی تعیناتی ہو رہی ہے نگران وزیر اعظم کے حیثیت سے، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اب ان کی نگران کابینہ بھی اسی شناخت کی ہوگی جو انوار الحق کاکڑ کی ہے. انوار الحق کاکڑ ہر لحاظ سے ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، ان کی کوئی سیاسی پہچان نہیں ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، بلوچستان کی پشتون بیلٹ سے ان کا تعلق ہے، اور پہچان ان کی سیکیورٹی افیئرز، انٹیلیجنس افیئرز، نیشنل سیکیورٹی افیئرز کی حوالے سے ان کی اپنی ایک پہچان ہے، یعنی کہ وہ اس حوالے سے بہت ہی پورٹنٹ وہ انٹلیکچوئل ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بلوچستان حکومت کی جب بھی ترجمانی ان کو باقاعدہ ذمہ داری دی گئی ہے تو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی افیئرز، انٹیلیجنس افیئرز کو بہت اچھے طریقے سے قومی نقطۂ نظر سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اور ان کی میں نے ہمیشہ ان کو یہ جانا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے جو معاملات ہوں یا جو بلوچستان میں جو افیئرز ہوں اس کو وہ ہمیشہ ایکسپلین کرتے رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ بڑی مؤثر انداز میں ترجمانی کرتے رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ نگران حکومت ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور ببانگ دخل کہا گیا تھا کہ یہ سیاستدانوں کی اس میں ہونی چاہیے پارٹیسپیشن. وزیر اعظم بھی نگراں جو ہو وہ سیاستدان ہو، اور جو اس کی کابینہ ہو وہ بھی جو متعلقہ سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ مشتمل ہو. پھر ڈار صاحب کا نام آ گیا، ڈار صاحب نے اس کی خود تردید بھی نہ کی، اور پھر اس طرح سے ایک ماحول بنتا نظر آیا کہ شاید جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ واقعی کوئی سیاستدان ہی نگران وزیر اعظم ہوگا. لیکن جو عام پاکستانی ہے اس کے لیے تو ایک بڑی تکلیف کی بات تھی، کیونکہ جو بھی ہوا ہے عمران خان کی حکومت ہوئی، اس کے بعد یہ 16 ماہ کی حکومت آئی، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، یہ سب جماعتوں کی، اور اس دوران جو طرز حکمرانی اور جو انداز حکمرانی ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ خزانہ کے حوالے سے، پاکستانی تو اس سے لرز اٹھے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس انداز کی مہنگائی ہوئی ہے، جس انداز کا ایکسچینج ریٹ تباہ ہوا ہے، جس انداز کی معیشت کی تباہی ہوئی ہے، خاص طور پہ پچھلے 16 ماہ کے دوران، اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ملتی ہے. ہر پاکستانی شخص کا گھر کا خرچہ دگنا ہو گیا ہے، اور اگر وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہو، بجلی دگنی، پیٹرول ڈیزل کو دگنا، آٹا دگنا، چینی دگنی، دالیں دگنی، تیل کھانے کا دگنا، اور ہر چیز دگنی ہو گئی ہے. تو یہ اگر انہی کا تسلسل رہنا تھا اور یہی تسلسل برقرار ہونا ہوتا تو یقینی طور پہ یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. یہ تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، یا عمران خان اور اس کے بعد کے عرصے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ ایک بڑی مقبول ترین سیاسی جماعت تھی، اور ظاہر ہے کہ اب اس کا وجود ختم ہوا ہے. تو عوام بہرحال یہ نہیں چاہتے کہ اب اگر سیاست کا تسلسل ہونا ہے تو صرف انہی دو سیاسی جماعتوں کا یا انہی خانوادوں کا اور انہی خاندانی مورثی سیاست کا تسلسل جو ہے دوبارہ برقرار ہو جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام پاکستانی کے لیے کوئی یہ ایک بہت ہی احسن سچویشن ہوتی. اور اب پاکستان کی معیشت جس حال میں پہنچ چکی ہے، جہاں سے اب شہباز شریف صاحب آج رات رخصتی اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور جس میں ایک ایک لمحہ وہ برقرار رہنا چاہتے تھے. اگر آپ ان کی پرفارمنس، ان کی حکومت کی پرفارمنس دیکھیں، کسی چلتے ہوئے پاکستانی سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ پھر آپ خود سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہتا ہے یہ جانے والی حکومت کے حوالے سے. تو اس کے بعد یہ خیال کہ اسی حکومت کے لوگوں کا تسلسل یا اس کے لوگوں کا تسلسل نگران حکومت کی صورت میں ہو، تو یہ تو بالکل ہی ایک ناقابل قبول کا مطلب ایک عام پاکستانی کے لیے یہ عمل ہوتا. اچھی بات ہے کہ جی کہ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک فی الحال جو اس قسم کی ڈھینگا مشتی کی سیاست ہے اور اس قسم کی چھینا جھپٹی کی جو سیاست ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا جائے. اور ابھی ہمارا سب سے بڑی ضرورت جو ہے ہماری ڈوبتی ہوئی معیشت کو بہرحال بچانا ہے، نکالنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس معاشی کیفیت کو جو کہ ہم کچھ معمول کی طرف چلے اس کو بحال کرنا ہے. اور ہمارے سے جس حوالے سے جو سرمایہ کاری ہونی ہے پاکستان میں، وہ پاکستان کی جو صورتحال ہے جس میں کہ ایک
तफरी का आलम हो उसको थोड़ा करार देना है, और ये SIFC वगैरह के जरिए बहुत अच्छे एक माहौल फराहम किया जा सकता है सरमायाकारों को। और आप देख रहे हैं कि इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हो रही है ज़बरदस्त। रिकोडेक जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। डायरेक्ट गोल्ड के साथ सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट जो है वो इक्वल पार्टनर की तरह से आ रही है। SIFC के तहत ज़राअत के मंसूबों में सेवरल बिलियन डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं सऊदी अरेबिया से, UAE से, कतर से, और जिसका सारा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है। उन्होंने ये सारा जो है वो उसके लिए कोशिश की है और उसको मुमकिन बनाया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अब इस बात की तकाजा तो नहीं था कि ये तमाम माहौल हो, इमरान खान अटक चले जाएं, उनकी पार्टी ख़त्म हो जाए और उसके बाद दो खानदानों की सियासत और उनका दौर जो है वो बहाल हो जाए और फौरी तौर पर बहाल हो जाए। तो अब ये क्योंकि केयर टेकर सेटअप भी हो और उसमें भी सियासत की छाप हो, ये तो बहुत ही अजीब बात है। आइन में लिखा हुआ है कि ये एक न्यूट्रल सेटअप होगा, ये इंडिपेंडेंट सेटअप होगा। तो अच्छी बात यह है कि इसका पहली इब्तिदा KPK में की गई, जहाँ पे अब से चंद रोज पहले एक बहुत बड़ी अलामती एक्शन लिया गया, जब काबीना को जो सियासी अफराद और जो अपनी सियासी जमातों की खासतौर पर JUI की खिदमत पे मामूर थे उन सबको फारिग कर दिया गया। भाई एक जंबिश कलम वो सारे फारिग हो गए, जो कि खुद एक बड़ा ड्रामाई और बहुत ही शानदार पेशरफ थी। उसके बाद अब ये मरकजी निगरान हुकूमत के क़याम में एक ऐसी शख्सियत को बनाया गया जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से करीब, और अब जो उसकी काबीना होगी और जो उसके वज़ीर ख़ज़ाना होंगे और जो मईशत के मुताल्लिक लोग होंगे, मेरी तवक्को और ख्वाहिश तो ये है कि वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, प्रोफेशनल हो, नॉन पॉलिटिकल हो। मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऐसा ही होगा। और उसके बाद फिर सिंध में जहाँ पर आपके इल्म में है कि किस अंदाज की हुक्मरानी रही है, ये सिस्टम विस्टम के नाम जो है वो सिंध से बाहर शायद लोगों ने ना सुने हों, लेकिन आए कराची आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस किस्म का रिवाज और किस किस्म का निज़ाम जो है वो चलता रहा है। कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर इस 15 साल की हुक्मरानी के दौरान दुनिया का बदतरीन शहर हो चुका है, मोस्ट अनलिवेबल सिटी समझा जाता है। तो ये सारा इस परफॉर्मेंस के बाद आप ये चाहें कि यही निज़ाम दोबारा चलता रहे और यही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नामजद करदा शख्स जो है सिंध का वजीर आला बन जाए, वो सिंध की काबीना चलाए, वो सिस्टम वैसे ही चलता रहे, बिल्डिंग कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, लैंड यूटिलाइजेशन में और दूसरे महकमों में, जिसकी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या क्या कैफियत है। तो अब बेहतर हालात की जानिब मैं ये समझता हूँ कि हमें बढ़ना होगा, और बेहतर हालात का मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल नॉन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट सेटअप हो जाए, वज़ीर आज़म बिल्कुल ऐसे ही हो, उनकी काबीना ऐसी ही हो, और सर झुका के कमर कस के हम अगले 8-9 महीने मार्च तक, जब तक कि ये IMF प्रोग्राम जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम नया प्रोग्राम की बात करें और फिर देखें कि क्या मजीद केयर टेकर गवर्नमेंट को उसके तसलसल को जारी रखने की ज़रूरत है या नहीं है। हालात सुकून में आ गए, काबू में आ गए, माशी पहिया जो है वो तेजी से चलने लगा, कुछ ग्रोथ के हालात पैदा हो, कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो, तो फिर हम ज़रूर जमहूरियत और सियासत को हमें देना होगा मौका कि वो आए और फिर एक लोग सड़कों पे निकले और जाहिर है कि एक वोट और उसकी तमाम कशमकश का आगाज़ हो, तो वो हो जाए, लेकिन उसके लिए वक्त पहले हो जाए। और मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत अच्छा ये इब्तिदा की गई है अनवारुल्लाह काकड़ साहब को वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बना के। इसलिए नहीं कि वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब है, इसलिए कि उनकी कोई सियासी पहचान नहीं है, इसलिए कि वो किसी सियासी जमात के उम्मीदवार नहीं है, इसलिए नहीं कि वो किसी सियासी जमात से बाकायदा वाबस्ता है, और इसलिए भी नहीं कि वो कोई मुतहर्रिक सियासतदान है या थे या है। तो ये इसलिए मेरे ख्याल में उनकी पहचान ज़्यादा बेहतर है, ये पहचान उनकी ज़्यादा बेहतर है, और इस लिहाज से फिर उनकी काबीना भी और फिर अब सिंध की हुकूमत भी और बलूचिस्तान की हुकूमत भी मुझे यकीन है कि वो इसी पहचान की होगी। तो पाकिस्तानियों के लिए तो ये किसी सूरत से तकलीफ का सामान नहीं है, किसी सूरत से परेशानी का सामान नहीं है, क्योंकि एक कसीर अक्सरियत जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद तो फिलहाल तहलील हो गया है, तो लोग खुद भी सियासत से जो है वो अब किनारा कश होना चाहते हैं, वो ला ताल्लुक रहना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि ये मौका दिया जाए इस वैक्यूम को जो कि हुआ है कि इसमें फिर दो खानदानों की सियासत बहाल हो जाए। सही। प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।